ਇਹ ईरान ਦਾ महान सूफी संत ਇਹਦੇ दो ग्रंथ ने गुलिस्तां ते बोस्तां हुण पंजाबी भाषा विभाग पंजाब गौरमेंट ने छाप दिते ने पंजाबी दे छाप दिते ने गुलिस्तां बोस्तां उंजे परशियन दे च मूल फारसी दे च ने। ये फकीर शेख सादी कहंदा है अज सोहबते दोस्ते रंजम मैं दोस्तां तो बड़ा दुखी हां मित्रां तो बड़ा दुखी हां। क्यों लोकी मित्र लभदे ने लोकी ते दोस्त लभदे ने तू दोस्तां तो क्यों औखा है मित्रां तो क्यों औखा है। कहंदा अज सोहबते दोस्ते रंजम के इखलाक बदम हुसन नुमायत मैं दोस्तां तो इस वास्ते औखा ये मेरे औगणा नूं गुण कहंदे ने मेरे कंडियां नूं फुल कहंदे ने खुशामद करदे ने। और ये फकीर इंज कहंदा है ई खुशामद गोए चंदी इबले हां खुशामद करन वाले मनुख जाहिल होंदे ने मूर्ख होंदे ने। ई खुशामद गोए चंदी इबले हां रहजनानद रहजनानद रहजना रहजन कहंदे ने डाकू नूं ए डाकू ने ए डाकू ने ए डाकू ने जिहड़ी गल वधा के बयान करदे ने खुशामद करदे ने अगले दा सारा विकास ही रोक के रख देंदे ने क्योंकि जिहड़ी खूबी उस दे च है ही नहीं कि उस खूबी की उपमा करी जानी है बंदा उस खूबी नूं प्राप्त करेगा ही नहीं क्योंकि उपमा तो हो ही रही है उहदा विकास रुक जाएगा। इस वास्ते कहंदा है डाकू ने ए डाकू ने ए डाकू ने पर अक्सर छोटे मनुखां नूं खुशामद सुनन दी आदत होंदी है प्रसन्न होंदे खुश होंदे ने उन्हां नूं कोई वधा के बयान करे। ये फकीर कहंदा है अज सोहबते दोस्ते रंजम मैं दोस्तां दी सोहबत तो बड़ा दुखी हां मित्रां तो बड़ा दुखी हां। क्यों कि इखलाक बदम हुसन नुमायत मेरी बद इखलाकी नूं बड़ी खूबसूरती नाल पेश करदे ने भाव मेरे औगुणां नूं गुण कहंदे ने। अगे चल के फकीर कहंदा है ऐबम हुनरो कमाल बेनद खारम गुल या समेन मायद ऐब कहंदे ने गुनाहां नूं औगुणां नूं मेरे पापां नूं पुन आखदे ने मेरे औगुणां नूं गुण कहंदे ने मेरियां गलतियां नूं नेकियां कहंदे ने। खारम गुल या सुमेन मायद खार कहंदे ने कंडियां नूं खारम यासमीन कहंदे ऐ फुल नरगजी फुल खार मायद मेरे कंडियां नूं चंबेली दा फुल कहंदे ने मेरे पापां नूं पुन कहंदे ने मेरी बद इखलाकी नूं बड़ी खूबसूरती नाल पेश करदे ने। मैं इन्हां दोस्तां तो बड़ा दुखी हां इन्हां मित्रां तो बड़ा दुखी हां। अगां चल के बड़ी कीमती गल ये फकीर करदा है को दुश्मन शौखे चशम बेबाक ता ऐबे मरा बा मन नुमायद ओ बेबाक दुश्मन किथे है मैं लभ रहा जिहड़ा मेरे मुंह दे उत्ते मेरे औगुणां दा जिक्र करे कम से कम मैनूं पता ते चले। मैं अर्ज करा एक मित्र किसे विच अगर औगुण हैं तो नहीं देख सकता चलो मैं इनू थोड़ा जिहा इस टाइम लवां। एक कहंदे ने दोख दृष्ट एक कहंदे ने शुभ दृष्ट। अगर अगला मित्र है तो मनुख की दृष्टि शुभ होंदी है। शुभ तो मुराद उहदे च गुण वेखदा अवगुण नहीं वेखदा। जिवें मां अपने बच्चे च गुण वेखदी है खूबियां वेखदी है अवगुण नहीं वेखदी। इहनूं कहंदे ने शुभ दृष्ट। मित्र विच मनुख गुणां नूं वेखदा है क्योंकि दृष्टि शुभ है। दुश्मन विच औगुणां नूं देखदा है क्योंकि दृष्टि दोख दृष्ट दृष्टि दोख है अशुभ दृष्टि है। इहदा यह मतलब नहीं कि मित्र दे च औगुण नहीं ने पर औगुणां नूं वेखण वास्ते दोख दृष्टि चाहिदी है वो मित्र कोल है नहीं। वो तो शुभ दृष्टि रखदा है गुण देखदा है।
ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦੋਖ ਹੈ। ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨੇਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ। ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਬਸ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੇਖਦਾ। ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਲੜੀ ਉਧੇੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਲੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮਿੰਜ, ਮਾਸ, ਚਰਬੀ, ਦੁਰਗੰਧ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਗਹਿਰਾ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸ਼ੁਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸ਼ੁਭ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਸਟ ਨੂੰ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਢੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਦੋਖ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਏ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਨ 47 ਚ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਗਾਲਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਚ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੇਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਫੁਲੇਰਾ ਜੈਪੁਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਬੜਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ, 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਛੁਪਾਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਛੁਪਾਈ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਵੀ ਵੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਰਾਜ਼ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜ਼ ਤੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਅਕਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈ। ਰਾਜ਼ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਵਾਂਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਦੇ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਵੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਛੁਪਾਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਖਲੜੀ ਉਧੇੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਦਾਨੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁਭ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਗਹਿਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਧੇੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਲੜੀ ਉਧੇੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਖਲੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੁਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਛੁਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਉਹ ਵੈਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਜਾਨ ਵੈਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾਣੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ 6ਵਾਂ ਲਕਸ਼ਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਚੁਭੇਗਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬਲਾ ਚਾਰ ਗੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ ਬਤਦਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ।
माला जपनी जपानी मेरी खुशी है, तलवार चलानी मेरी मजबूरी है। तलवार जो मैं उठाई है ये मेरी मजबूरी है। की मजबूरी है? चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त, हलालस्त बुरदम्बा शमशेर दस्त। मैं हथ जोड़ के किसे जालम दे पैरां नूं रोकना चाहवां, बई रुक जा, तेरे पैरां थले मजलूम गरीब लिताड़े जांदे ने, तू अपने कदम रोक। ते जे वो अपने कदम रोके ना तो ਉਹਦੇ पैरां ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ मैं अपना धर्म समझदा। गुरु गोबिंद सिंह। चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त, हलालस्त बुरदम्ब शमशेर दस्त। हलाल है, जायज है उस जालम दे कदमां ਨੂੰ रोकण वास्ते तलवार चुक लेनी, शस्त्र चुक लेना। शस्त्र जालम भी चुकदा है, शस्त्र संत भी चुकदा है। जालम शस्त्र चुकदा है गरीब ਨੂੰ मारन वास्ते, संत शस्त्र चुकदा गरीब ਨੂੰ बचाण वास्ते, मजलूम ਨੂੰ बचाण वास्ते। हुंदा ते दोवां कोल शस्त्र है। जैसे छुरा कातल कोल भी है, छुरा डॉक्टर कोल भी है। कातल ने छुरा मारिया किसे ਨੂੰ, अगला बच गया, मरिया नहीं, तां भी इरादा कतल दा मुकदमा ते उसते बनदा ही है। पर डॉक्टर ने ऑपरेशन की करदियां चाकू चलाए ने, मरीज नहीं बचिया, मर गया। तां भी डॉक्टर ते कतल दा मुकदमा नहीं चल सकता। क्यों? वो ते छुरे दे चों जिंदगी लभ रहा सी, मरीज दी ये गल वखरी, वो मर गया। कातल छुरे दे चों अगले दी मौत लभ रहा सी, ये गल वखरी कि वो बच गया। गल सारी इरादे दी आउंदी है। डॉक्टर दा इरादा ही नहीं सी मारन दा, मर गया, गल वखरी है। संत दे हथ दे जद तलवार आउंदी है, वो डॉक्टर दे हथ दा छुरा है। और जालम दे हथ दे जद तलवार आउंदी है, वो कातल दे हथ दा छुरा है। दुष्टां कोल भी शस्त्र होंदे ने, संतां कोल भी शस्त्र होंदे ने। भारत दे प्राचीन अवतारी पुरुष सारे शस्त्रधारी ने। चक्रधर एक बड़ा खूबसूरत चक्र से जिन्हों चलांदे सन श्री कृष्ण, शस्त्र से। धनुषधारी सन राम, गदा से हनुमान कोल, त्रिशूल रखदे सन शिव जी। सारे चोटी दे प्राचीन अवतारी पुरुष शस्त्रधारी सन। इसी तरह गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने शस्त्र चुक ले। कई जद इस तरह कह देंदे ने गुरु ਨੂੰ शस्त्र नहीं चुकने चाहिए सन, अनुमति है। जद मैं उन्होंने कहना जे राम दा शस्त्र चुकना जायज है, कृष्ण दा शस्त्र चुकना जायज है, शिव जी दा त्रिशूल चुकना जायज है, ते थानू सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह दा शस्त्र चुकना जो है गैर लगदा है, फिजूल लगदा है। वो शस्त्र ना उठदा ते अज भारत दे विच गीता रामायण दी कथा ही नहीं होनी सी। कवि संतोख सिंह जी लिखदे ने, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती। सारा अफगानिस्तान बुद्धिस्ट सी, अज नहीं है। सारे दा सारा रशिया सनातनी सी ते बुद्धिस्ट सी। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उर्मेनिस्तान ये सारे बुद्धिस्ट सन, अज नहीं है। ईरान आर्या सी, सनातनवाद सी, अज नहीं है। और इस तरह एक काफिला इन्हां मुल्कां नूं लिताड़दा होया जद भारत दे च पहुंचिया, कामयाब नहीं होया। कारण पूर्ण तौर ते कामयाब नहीं होया। कारण ये लिखदे ने कवि संतोख सिंह जी, छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचेलता कतेबन कुरान के। पाप ही परपक जाते, धर्म दसक जाते, बरन गरक जाते, सहित विधान के। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते। ये कदों दे मिट जाने। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण के। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम मसूर, मूरत ना होती जो पे करुणा निदान की। ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति ना होंदी, सनातनी मंदिर भारत विच नहीं रहने सन, जिवें अफगानिस्तान विच नहीं रहे। गीता रामायण की कथा नहीं होनी सी, जिवें अफगानिस्तान विच नहीं है। सारे बोधी सन, सारे सनातनी सन। भारत की रूपरेखा भी यह हो जानी सी।
भारत की प्राचीनता जो बची हुई है, कवि संतोख सिंह जी कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की गुरबानी का सदका, उन्होंने शस्त्र का सदका, उन्होंने सूरबीरता का सदका। एक संत जब शस्त्र चुकता है तो गरीब नूं बचाण वास्ते, धर्म नूं बचाण वास्ते, मजलूम नूं बचाण वास्ते, एक जालम जब शस्त्र चुकता है दूजे नूं मिटाण वास्ते, मारन वास्ते, ये नीयत की गल होंदी है, इरादे की गल होंदी है। तो छेवां लक्षण उस परम पुरख का यह आउंदा है, किसी की गल घटा के नहीं करता, किसी नूं भंडदा नहीं, किसी नूं पिछे सुटण की कोशिश नहीं करता। अगर उसके रोग का जिक्र भी करता है तो रोग मिटाण वास्ते। पर निंदा न स्रोत सरवणं आप त्याग सगल रेण के, खट लखन पूरन पुरखे नानक नाम साध सवजने। ये 6 लक्षण ने पूरन पुरख दे। उन्होंने साधु कहते ने, उन्होंने संत कहते ने, उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी कहते ने, उन्होंने सज्जन कहते ने। इन्हां गुणां दा नां ही संत है, इन्हां गुणां दा नां ही ब्रह्म ज्ञानी है, इन्हां गुणां दा नां ही भगत है। ते पढ़ के एक दफा मैं फिर सुना दियां ते समाप्ति पूरे दा पूरा श्लोक तुहानू सरवण करा दियां। मंत्र राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्णे, ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरणे, दयालं सर्वत्र जी पंच दोख विवर्जते, भोजनं गोपाल कीर्तनं अलिप माया जल कमल रहते, उपदेशं सम मित्र सत्रे भगवंत भगत भावने, पर निंदा न स्रोत सरवणं आप त्याग सगल रेण के, खट लखन पूरन पुरखे नानक नाम साध सवजने। ये 6 लक्षण जद भी थानू किसी च दिखाई देन, वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो संत है, वो पूरन पुरख है, वो रब नाल जुड़ी हुई आत्मा है। वो अपने विच ये 6 लक्षण रखता है। ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तुच्छ बुद्धि अनुसार जो विचार इन्हां दिनां च आप जी दे सामने रखाई है, करवाई है, कबूल कर लेनी, प्रवान कर लेनी, त्रुटियां लई क्षमा करनी, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी। ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरणे, दयालं सर्वत्र जी पंच दोख विवर्जते, भोजनं गोपाल कीर्तनं अलिप माया जल कमल रहते। इथे तक आपने सरवण कीता। अगों है उपदेशं समित्र सतरे भगवंत भगत भावने, पर निंदा न स्रोत सरवणं आप त्याग सगल रेण के, खट लखन पूरन पुरखे नानक नाम साध सवजन। 5वां लक्षण मेरे पातशाह दसदे ने, ओदा उपदेश मित्र ते दुश्मन दोहां लई एक होवेगा। जो उसका दुश्मन भी है, जो उसका हर वक्त बुरा भी मंगदा है, ओनू भी वही उपदेश देवेगा जो मित्र नू देना है। भाव जो अपने नू रस्ता दसना है, ओपरे बेगाने दुश्मन नू भी ओही रस्ता दसना है। मित्र सतर जाके एक समान है। जिथे दुख सुख ओदे लई बराबर होंदे ने, उत्थे शत्रु ते मित्र भी बराबर होंदे ने। कहण नू गल बड़ी सौखी है, जीवन भर दुश्मन नू मनुख दुश्मन समझदा है और मित्र नू मित्र समझदा है। बदले दी भावना रखण वाला मनुख कहंदे ने उहदे मन दी एकाग्रता नहीं आउंदी, चाहे कुछ भी करे। ते बदले दी भावना हमेशा दुश्मन दे वास्ते आउंदी है। सादी ईरानी सूफी संत कहंदे ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबार आरद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला। जे तू दिल दी एकाग्रता चाहना है, जे तू खुदा दा दरस चाहना है, तां दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला। निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमार आरत। किधरे भुलेखे नाल जे तुस दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है,
ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਲ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਦੂਜੇ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਅਕਾਰਤ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਤੇ ਓਪਰਿਆਂ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਨਰਕ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈਏ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਢੰਗ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਬਾਤ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਬਾਤ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ। ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਟਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਭਗਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾबर और ना कोई सिरमौर राजा शक्तिशाली धनवान गुणवान विद्वान ते सूरबीर भगत दा मुकाबला नहीं कर सकता। भगत सब तो उच्चा है, भगत सब तो सिरमौर है। जो भगत कोल है वो एक विद्वान कोल नहीं, जो भगत कोल है वो एक चोटी दे धनवान दे कोल भी नहीं, जो भगत दे कोल है वो राजे कोल भी नहीं। पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। तो पंजवां लक्षण है भावना नाल भगती करदा है और मित्र ते शत्रु दोहां नूं इक्को जिहां दा उपदेश देंदा है। ये उहदा पंजवां लक्षण। छेवां लक्षण मेरे पातशाह जी बयान करदे ने, पर निंदा ने स्रोत सरवणं, आप त्याग सगल रेण के। निंदा बारे मनुख नूं कोई सही जानकारी नहीं है। मैं थोड़ा जिहा इस दे समां लवां। गल नूं घटा के बयान करना इहनूं निंदा कहंदे ने, ते गल नूं वधा के बयान करना इहनूं खुशामद कहंदे ने। जैसे फुल नूं मैं कंडा आखां तो यह निंदा है, ते जे मैं कंडे नूं फुल आखां ये खुशामद है। पर जे मैं फुल नूं फुल कह दियां, कंडे नूं कंडा कह दियां, चंगे नूं चंगा कह दियां, माड़े नूं माड़ा कह दियां, ना ये निंदा है ना ये खुशामद है, ये सच्चाई है, सच है। मनुख करीबन करीबन दुनिया दे च अधूरा सच बोलदा है। कई दफा हिम्मत करके ईर्ष्या तो रहत होके फुल नूं फुल ते कह देंदा है। कंडे नूं कंडा कहना औखा है, क्योंकि कंडे नूं कंडा आखे ते कंडा चुभेगा। बदमाश नूं बदमाश कहना, जालम नूं जालम कहना हर मनुख की जरूरत नहीं होंदी। ये भी मैं अर्ज कर दिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐलानिया कह दिता, ऐ औरंगजेब तेरे अंदर शैतानियत वसती है, इंसानियत नहीं है। तो रामन न दानम के यजदा शनास, बरामज्जा तो का रहा दिल खराश।
ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਪਮਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਪਮਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰੋ ਨਿੰਦਾ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਦੀ ਤੇ ਈਰਖਾਲੂ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਭਗਤ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਈਰਖਾਲੂ ਮਨੁੱਖ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਯੰਕਰ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਥੋੜਾ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਆਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਕਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਈ ਦਫਾ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੇ, ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਨਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕੋਝੇ ਤੋਂ ਕੋਝਾ ਆਪਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਨਿਰਾ ਚੋਰੀ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਕੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚ ਜੇਲ੍ਹ। ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚ ਜੇਲ੍ਹ। ਈਰਖਾਲੂ ਸਨ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਈਰਖਾ? ਹਮ ਨਿਰਧਨ ਜੋ ਇਹੋ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਮਰਤੇ ਫੂਟ ਗੁਮਾਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਲੋਕ ਖਾਲੀ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੱਬੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਕ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਗ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਸਾਰਾ ਬਨਾਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕੋਈ ਕਹੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉਤਾਰਨ ਆਇਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਖੂਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਆਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਇਲਾਜ ਉਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋਕੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਆਖੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਰਖ ਆਖੇਗਾ, ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਰੇ ਬਵਰੇ ਤੋਏ ਘਰੀ ਨਾ ਰਾਖੇ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲ, ਬਵਰੇ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਗਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ? ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਗਤ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰਾਮ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਕੰਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਸਦੇ ਨੇ ਦੇਵਕੀ ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ, ਲੇਕਿਨ ਨਕਲੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜਸੋਦਾ, ਨਕਲੀ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ ਨੰਦ ਬਾਬਾ। ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਗਵਾਲਿਆਂ ਚ ਪਲਦਾ, ਗੁੱਜਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਈਸਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ? ਬਸ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਚ, ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਖੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ।
निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा मैं तारी। मैं निंदकां नूं मां बाप वर्गा सन्मान देना, मैनू सावधान रखदे ने। ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਸੁਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਮਰੇ ਕਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋਇਆ दया राम करके, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ दया राम सतसई करके, उसनों ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਅਤੀ ਨਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਾਨੂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹੂੰ ਤੇ निंदक को अति ने वो धोए मलमूत्र कर ये रस ना लख लियो। मां बाप ने मेरा मलमूत्र साफ कीता सी हत्थां नाल, ये ते जबान नाल करदा है, मूंह नाल करदा है। मैं इहदा ज्यादा सन्मान करदा। ये मेरी महल धोंदा है, मैनू साफ करदा है। निंदा करन दी एक दफा वादे पै जाए तो मैं अर्ज करा फिर छुटती भी नहीं। ये मानसिक रोग है, बड़ा भयंकर रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे इस संबंध भी बोल सरवण करो। पातशाह कहते औखद सब्बे कीतियन, हर बीमारी दी जड़ी बूटी है, रोग दा इलाज है। ऐसा कोई रोग नहीं जिहदा इलाज ना होवे। ਇਹ गल वखरी कि जड़ी बूटी इलाज मनुख नूं लभिया होवे ना लभिया होवे, लेकिन कोई ऐसा रोग नहीं जिहदा इलाज ना होवे। कोई इतना सियाणा होवेगा तो उस रोग का इलाज लभ लेगा, लेकिन रोग का इलाज है सियाणे नूं पता हुंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने एक रोग का इलाज नहीं है। केड़ा? औखद सब्बे कीतियन, निंदक का दारू ना है। ये जिहड़ा मानसिक रोग है, दूजे नूं घटा के बयान करना, एक ऐसा मानसिक रोग है, इसदा कोई इलाज नहीं। जिहदी आदत बन गई है करदा ही जाएगा, हर जगह निंदा करेगा, हर जगह निंदा करेगा। तो एक दफा मैं फिर अर्ज करा, निंदा अक्सर शरीफ दी होवेगी, गुणवान दी होवेगी और रज के होवेगी। हुण मैं अर्ज करा, निंदा करदा कौन है? जिहड़ा उस तो अगे होवे। यह भी दूजा नुकता सुनना। जो उसदे पिछे है उसदी निंदा करन दी की लोड़ है ही पिछे। निंदा करन तो मुराद है इनू मैं पिछे ते नहीं सुटदा, नहीं सुट सकदा, ते चलो ऐसियां गल्लां करिए, इनू पिछे सुटिए। उन ते इनू पिछे सुटना औखा है। हमेशा निंदा उसदी आउंदी है जब उस तो कोई अगे होवे। एक व्यापारी किसी व्यापारी की निंदा करे तो समझ लेना उस तो अगे होवेगा। और मैं चलो अपने अनुभव की गल करा, एक रागी किसी रागी की निंदा करे तो समझ लेना वो रागी उस तो अगे है। एक संत किसी संत की निंदा करे, वाल संत निंदा करते नहीं, पर जिस तरह दे देखी दे गुस्ताखी भाव, तो समझ लेना वो संत उस तो अगे होवेगा, तां ही निंदा पिया करता है। निंदा हमेशा उसदी होंदी है जिहड़ा उस तो अगे होवे। एक कलाकार जब किसी कलाकार की निंदा करे तो समझ लेना वो कलाकार उस तो अगे है। जिहड़ा है ही पिछे उसकी निंदा करने की की लोड़, है ही पिछे। निंदा करके उसनों पिछे सुटण का मतलब होंदा है। अक्सर इस तरह की निंदा वो मनुख करते हैं जो पछड़े हुए होंदे ने, और अक्सर निंदा उन्हां दी होंदी है जो बहुत अगे होंदे ने, बहुत अगे होंदे ने। रज के ज्यादा तो ज्यादा उन्हां दी जो है निंदा होंदी। हुण ध्यान नाल सुनना, निंदा सुन के जो खुश होवे वो संत है। निंदा सुन के जो दुखी होवे तो समझ लो जिहड़ियां बुराइयां बयान कीतियां जांदियां ने उहदे च होणगियां, नहीं तो दुखी होने का कोई मतलब नहीं सी।